ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب آواز بلند ہدیہ درود شریف پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ مدنی دے در تے آونج لجپال ہے گرانا، واقف ہے کل زمانہ۔ مدنی دے در تے آونج لجپال ہے گرانا، واقف ہے کل زمانہ۔ کونین وچ دسیندے آباد آستانہ، واقف ہے کل زمانہ۔ مل کے بولو کونین وچ دسیندے آباد آستانہ، واقف ہے کل زمانہ۔ مدنی دے در تے آگے بگڑی لکھاں بنا گئے، حبشی بلال وانگو رتبے لکھاں ودا گئے، رتبے لکھاں ودا گئے۔ احمد کھڑا ونڈی دے اپنا ہو یا بیگانہ، واقف ہے کل زمانہ۔ رب دے خزانے آتے احمد دی ہے مختیاری، پر جولیاں ٹرل پہ جیندیے آوے واری، جیندیے آوے واری۔ ہس ہس کے مدنی دیندہ، ہس ہس کے مدنی دیندہ، رحمت برا خزانہ، واقف ہے کل زمانہ۔ صدیق تے عمر دا کیا کیا سنا والے، روزے دے وچ ستے ہیں مدنی کنگل نالے، مدنی کنگل نالے۔
سجے کھبے دوہاں کو مدنی دیتا ٹھکانا واقف ہے کل زمانہ وچ کربلا دے کیویں لائی حسین بازی رب دی نماز پڑھ دے خنجر تھلے نمازی خنجر تھلے نمازی پورا حسین کی تے دستور عاشقانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آونج لجپال ہے گرانا واقف ہے کل زمانہ حمد و صلاۃ و بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ بے نیاز مولا دی بے کس پناہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے اللہ جل مجدہ بندہ نچیز دے دل دماغ اور زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے حق بولن دی حق سنن دی حق تے جین دی حق تے مرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان اور موضوع دا نام ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان اللہ پاک نے انسان جو پیدا فرمایا اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا اور انسانی تعلیمات دے اندر تمام انسانیت دی خدمت ایک مقدس فریضہ ہے ساڑی بدقسمتی ہے کہ اساں عبادات نو صرف نماز روزہ اور حج تک محدود کر دیتا ہے یہ بھی اللہ پاک دیاں اہم عبادتاں نے لیکن صرف اے عبادت نہیں اے بھی عبادت ہے صرف اے ہی عبادت نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے لو جی یہ کی کہہ دیتا تو میں ایک جملہ بول رہا ہوں اگر اللہ کرے سمجھ آ جائے کہ اے بھی عبادت ہے نماز پڑھنا بھی عبادت ہے روزہ رکھنا بھی عبادت ہے حج کرنا بھی عبادت ہے لیکن صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں صرف روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں صرف حج کرنا ہی عبادت نہیں ہے بلکہ اسلامی اگر تعلیمات پڑھیاں جان تو اسلام دے اندر انسانیت دی خدمت تے بڑی اعلیٰ چیز ہے بلکہ اگر اسلام دی روح نو پڑھیا جائے اسلام دی روح نو سمجھیا جائے تو اسلام دے اندر جیڑے بے شعور جانور نے انہاں دا بھی اس قدر خیال رکھن دا حکم دیتا گیا کہ اگر کوئی کسے پیاسے کتے نو پانی پلا دے تو اللہ پاک اس کنجری نو جنت عطا فرما چھڑ دے اور جانوراں دا بھی اس قدر خیال رکھن دا حکم دیتا گیا کہ جے کوئی عبادت گزار عورت جڑی اللہ پاک دی بڑی عبادت گزار ہوئے تے بلی نو بن دے تے بن کے پکھی تے پیاسی مار دے اللہ پاک اس عورت دیاں نمازاں نو نہیں ویکھدا اللہ پاک اس عورت دے روزے رکھنا نو
نہیں ویکھدا۔ اللہ پاک اس بے زبان اور بے بس جانور دی جو تکلیف انہوں دتی گئی جانور نو، اس جانور دی تکلیف دی وجہ تو اس عورت دیاں نمازاں، روزے، حج، زکات سب کچھ اللہ پاک اندے منہ تے مار کے انہوں جہنم رسید کر دیندا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اسلام دے اندر انسانیت نو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن حکیم دے مطابق امت مسلمہ تمام انسانہ دی فلاح و بہبود واسطے پیدا کیتی گئی ہے۔ اور جدوں کو اوکھا ویلا آوے تو اسلام یہ نہیں آندا کہ تسی ان مذہب ویکھنا شروع کر دیو۔ اوکھے وقت تو اسلام آندا ہے صرف انسان ہونا ویکھو، یہ نہ ویکھو کہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ فرمایا جے کتے مشکل آ گئی ہے تے جے مسلمانہ دے نال کھڑے ہو، انہاں دے شانہ بشانہ کھڑے جے تے اوہی مشکل جے کسے کافر تے بھی آ گئی ہے تے فرمایا ان دی بھی حمایت کرو تے ان دی بھی ضرورتاں نو پورا کرو۔ جدو ان دیاں ضرورتاں نو پورا کرو گے اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے گا۔ یہ سبق دیندا ہے سانو اسلام۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگاں نو جڑے آندے نے جی اسلام قتل و غارت دا درس دیندا ہے، اسلام نفرتاں دا درس دیندا ہے۔ اسلام نفرتاں دا درس نہیں دیندا، اسلام خون بہان دا درس نہیں دیندا، بلکہ اسلام تے اوئے جیڑا کہندا ہے بھی جے تانوں وضو کرن واسطے ایک لوٹے دی ضرورت ہے پانی دی تے فرمایا جے ایک لوٹے تو ود استعمال کرو گے تے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جے ضرورت ایک لوٹے دی ہے بھئی جیڑا اسلام ضرورت تو زیادہ پانی بہان تے پابندی لاندا ہے، کیا وہ انسان دا خون بہان دی اجازت دے سکتا ہے؟ کدی بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن ہاں اگر انسان بغاوت تے اتر آئے، اگر انسان اسلامی تعلیمات دا مذاق اڑانا شروع کر دے تو پھر اسلام آندا ہے بھی یہ انسان رہا ہی نہیں، یہ تے جانور بن گیا، بلکہ جانوراں تو بھی بدتر بن گیا۔ جی میں کتا پاگل ہو جائے، کتا ہلکا ہو جائے تے پھر مارن تو علاوہ اندھا حل کوئی نہیں ہوندہ۔ تے جیڑا بندہ ظاہری لباس انسانی پہنیا ہوئے، اسلام دی تعلیمات دا مذاق اڑائے، اسلام دی بے حرمتی کرے تے پھر او بندہ رہنا تے دور دی بات ہے، وہ جانور تو بھی بدتر ہو جاندہ ہے۔ تے جدو جانور پاگل ہو جائے تے پھر اندھا ایک کوئی حل ہوندہ ہے، انہوں ٹپا دیو۔ تے اسلام ہر انسان نو مارن دا حکم نہیں دیندہ۔ اسلام تے آندہ ہے جے انسان انسانی کٹہرے دے اندر حالے تک ہے تے وہ پھر نہ ویکھو بھی یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ فرمایا پھر ان دیاں ضرورتاں نو پورا کرو۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ یہ اللہ پاک نے امیر لوگاں نو خطاب فرمایا، عمراء نو، غنی لوگ جڑے نے مالدار۔ آج اگر ساڑھے بوے تے کوئی منگن والا آ جاندہ ہے یا ساڑھے کول کوئی سائل آ جاندہ ہے تے بندہ اے مت سمجھے کہ میں انہوں اگر 5 روپے یا 10 روپے یا 20 روپے یا 100 روپے دے رہے ہیں اندھے تے بڑا احسان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ بندہ اللہ دا شکر ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے ایندہ میرے مال دے وچ حصہ سی تے ایندہ حصہ دین واسطے میں نو ایندے کول جان دی لوڑ نہیں پائی، مولا اے اپنا حصہ لین میرے کول آپ ہی آ گیا۔ تو اللہ فرماندہ ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ فرمایا جڑے مالدار لوگ نے انہاں نو جڑا اسا مال دیتا ہے نا، یہ مال صرف انہاں دا نہیں ہے۔ فرمایا انہاں دے مالاں دے وچ حق کے مولا کنہاں دا؟ فرمایا منگن والیاں دا۔ والمحروم تے جڑے محتاج لوگ نے، بے بد نصیب لوگ نے جنہاں دے کول کچھ نہیں ہے، فرمایا انہاں لوکاں دا بھی حق کے اے امیر لوکاں دے مالاں دے اندر۔ تے فرمایا جدوں غریباں تے کوئی مشکل ویلا آ جائے تے اے کوئی احسان کر دیا مال نہ کڈن، بلکہ سمجھن کہ اسی انہاں دا حق ادا کر رہے ہیں۔ تے فرمایا جے
ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜन्नतियां जन्नत च चले जाना, जहन्नमियां ने जहन्नम के अंदर चले जाना। फिर जन्नती लोग जहन्नमियां नूं पुछणगे मा सलाकाकुम फी सकर, ओए तुसी जहन्नम दे विच क्यों गए हो, किहड़ी चीज़ तुहानूं जहन्नम दे अंदर लैके गई। वो कहणगे कालू लम नाकु मिनल मुसल्लीन, असी नमाज नहीं सा पढ़ते, असी नमाज नहीं सी पढ़ते। और अगला जुमला अल्लाह फरमाउंदा है वलम नाकु नुतइमुल मिस्कीन, तो कहणगे दूजी वजह यह आ कि असी मस्कीनां नूं गरीबां नूं खाना नहीं सा खिलांदे। जिहड़े गरीब लोग सन, जिहड़े जरूरतमंद सन, जिन्हां दा हक साडे मालां दे अंदर सी, असी उन्हां नूं खाना नहीं खिलाया, उन्हां दा हक उन्हां तक नहीं पहुँचाया। अगे अल्लाह पाक फरमाउंदा है वो की कहणगे वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, अल्लाह फरमाउंदा वो कहणगे असी खयानत करने वालियां दे नाल खयानत करते रहे, असी अमानतां नूं अदा नहीं कीता। जो साडे कोल रब ने अमानतां रखियां सन गुरबा दियां, फकीरां दियां, मस्कीनां दियां, असां वो अमानतां नूं अदा नहीं कीता बल्कि खयानत कर लई। ते ए चीज़ां सानू जहन्नम दे अंदर लैके गईयां ने। हुण अंदाज़ा करो कि जिथे नमाज ना पढ़ना जहन्नम दे अंदर जान दा जरिया बनिया, उत्थे ही गरीब नूं खाना ना खिलाना भी जहन्नम दे अंदर जान दा जरिया बनया। उत्थे ही अमानतां दे अंदर खयानत करना भी जहन्नम दे अंदर जान दा जरिया बनया। मुसलमानों पहले भी ये तुसी सारे जानते हो, पहले भी ये बात हो चुकी और अज फिर बात करन दा मकसद है कि अज मुल्क पाकिस्तान दे अंदर कई जिलियां दे अंदर तकरीबन जी तादाद आ रही है कि 3 करोड़ बंदा मुतासर होया है। 3 करोड़ बंदा मुतासर होया है इस सैलाब की वजह तो, जिन्हां दे घरां दे घर उजड़ गए, सफास्ती तो उन्हां दे घरां दे निशान मिट गए, अरबां खरबां का नुकसान हो गया। लेकिन असी लोग की कर रहे हैं, फेसबुक ते बह के लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जिहड़े लोग घरों बेकार हो गए, जिन्हां कोल अपना घर नहीं रहा, अपना सब कुछ लुटा बैठे, अपने प्यारियां नूं जनाब उन्हां दा जाना भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्हें कईयां दे प्यारे दुनिया तो टुर गए सैलाब की जद के अंदर। बड़ी तकलीफ दे वो तस्वीर है, वो वीडियो है, अगर तुसा वेखी होवे बंदे दे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बंदा उस सैलाब की जद के अंदर जड़ा आया तो वह पानी के अंदर डुब गया तो सिर्फ उनका एक हथ बाहर रहा, सिर्फ उनका एक हथ बाहर रहा। निक्के निक्के बच्चे जड़े ने वो सैलाब के अंदर आके वो डुब के फौत हो गए। लेकिन असी लोग फेसबुक ते बह के सिर्फ असी अपने धड़े कुट रहे हैं। अगर कोई नून लीग दा तो वह आंदा है जी PTI वालियां ने की कीता, अगर कोई PTI दा वो आंदा जी नून लीग वालियां ने की कीता, ते जे कोई जनाब PP दा तो वह आंदा है ना दोवां ने की कीता। ते जनाब AC वाले कमरियां दे अंदर बह के टेलीफोनिक जनाब राबते करके ते माल इकट्ठा कर रहा है। कोई लीडर आंदा है जी मैं 130 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया, कोई आंदा है जी मैं 5 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। बई कमरियां दे अंदर बह के ये माल इकट्ठा करना आसान बात है, लेकिन जेड़ा बंदा परेशान होवे, जेड़ा बंदा जरूरतमंद होवे, जेड़ा बंदा मुसीबत ज़दा होवे, उस बंदे दे कोल जाके उनदे विच बह जाना, ओनू कुछ ना देवो, ओनू रुपया भी ना देवो, उनदे कोल जाके बह जाओ, ओनू हौसला हो जाता है कि यार कम अज कम साडे नाल खड़े ते हैं, इन्हां नू साडे दर्द दा दर्द ते है ना, साडे पीड़ दी पीड़ ते इन्हां नू होई। लेकिन असी अपने कमरियां दे अंदर बह के AC वाले कमरे ते जनाब आराम दे गद्दियां ते बह के बयानबाजी करनी आसान बात है, लेकिन उन्हां दे दर्द नू समझना और बात है। असी सज्जे खब्बे
जनाब कनाता ला के विच पानी छोड़ के उस पानी के अंदर चल के लोगों नू ये पैगाम तो दे सकने आ, लोगों नू धोखा तो दे सकने आ कि वेखो साडा लीडर जनाब सैलाबज़दा लोगों दे कोल गया ते पानी दे विच जा रहा है, चल रहा है। ये जनाब लोग बड़े सियाने ने, ये रोटी मुंह नाल खांदे ने, बुरकी कान दे अंदर नहीं पाते, सब लोग समझते ने। लेकिन फिर भी असी बेवकूफ हाँ। असी अल्लाह ते महबूब ने फरमाया कि मोमन ते 2 दफा कदी एक सुराख तो नहीं दसिया जाता, लेकिन सानू ते 70 साल हो गए असी बार बार उन्हां सप्पां कोलों अपने आप नू दसवा रहे हैं, डंग खाई जा रहे हैं जिन्हां दे बारे सानू पता है कि जनाब इन्हां ने गरीब दा कोई बात अंदर पुरसाने हाल नहीं बनना। इन्हां दे कागजां दे अंदर अगर कोई वुकत है तो सिर्फ मालदार दी है, गरीब बंदे दी औकात सिर्फ इन्नी है जिन्नी को कीड़े मकोड़े दी हुंदी है, जिन्नू पैर दे थल्ले रख के मसल दिता जाता है। इन्हां दे कागजां दे अंदर गरीब दी सिर्फ इन्नी औकात है। और मुसलमान फेसबुक ते बह के इन्हां नू ना ललकार, अपने घरां दे अंदर बैठ के, चौराहियां ते बैठ के, हमामां ते बैठ के, मोड़ां ते बैठ के ए ना वेख कि इन्हां लीडरां की कीता, अपने गरेबान दे अंदर झाती मार कि असां इन्हां वास्ते की कीता। जेड़ा बलोचिस्तान है क्या वो साडा नहीं? तौंसे दे अंदर जेड़े लोग मर रहे ने क्या वो साडे नहीं? ये सब साडे ने, ये पूरा पाकिस्तान साडा है। पाकिस्तान दे अंदर किसी भी कोने ते वसन वाला मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी रुए जमीन ते जेड़े मुसलमान वस रहे ने वो किसी भी कोने दे अंदर वस रहे ने। वो साडा दिल भी ने, साडी जान भी ने, साडा जिस्म भी ने। अगर उन्होंने तकलीफ होवेगी ते मुसलमान नू तकलीफ जरूर होवेगी। ओए मुसलमानों लीडरां वल ना वेखो, ना इन्हां पहले कुछ कीता ते ना बाद दे अंदर करनगे। रब्बे काबा दी कसम है 500 करोड़ रुपया, किन्ना 130 अरब ते बड़ा अगे टुर गया ना जी। 500 करोड़ रुपया इकट्ठा होया ते 3 करोड़ बंदा मुतासर होया है। अगर 500 करोड़ रुपए नू 300 करोड़ दे उत्ते तकसीम किया जाए तो किन्ने किन्ने पैसे आउंदे ने जी फी बंदे नू? करोड़ तो उत्ते आंदे ने, 1-1 करोड़ तो उत्ते आंदे ने। चलो किसी ने 1 करोड़ ते 66 लाख का हिसाब लाया, किसी ने 1.5 करोड़ का किया। चलो 1-1 करोड़ रुपया भी अगर 3 करोड़ बंदे नू आवे ते की ख्याल है वो अपना घर नहीं बना सकता, अपने बिगड़े हालात दुरुस्त नहीं कर सकता। जितने ये लोग जेड़े बलोचिस्तान दे अंदर, तौसे दे अंदर, राजनपुर दे अंदर, फाजलपुर दे अंदर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान और जितने भी इलाके ने जेड़े इस वक्त सैलाबज़दा ने, सैलाब दी ज़द दे अंदर ने, जे ते इन्हां ने अपने कोठे बना ले वो अगले चंद दिनों के अंदर ते फिर समझना 500 करोड़ रुपया मुस्तहिकीन तक पहुंच चुके हैं। ते जे इन्हां दे हालात ये हुई रहन ते फिर समझ लिया जे वो 500 करोड़ भी लीडर दे खेसे दे विच गया ते 130 अरब यानी 1 खरब ते 30 अरब रुपया जेड़ा है वो भी जनाब साडे लीडरां दे खेसे दे अंदर गया, किसी गरीब नू नहीं मिलिया। ओए जे किसी गरीब दी मदद करनी है, ए सियासी पार्टियां ने जेड़े फंड जनाब कैंप लाए ने ना, इत्थे मत करो। ओ जे किते जाना जे ते ओ जाओ, आप जाके वेखो। रब्बे काबा दी कसम है अज वेखा वेखिए लोग चले ने। मैं लखां सलाम पेश करना दावते इस्लामी नू कि जेड़े पहले दिन तो लैके और अल खिदमत फाउंडेशन नू और तहरीके लबैक पाकिस्तान दे नौजवानों नू जेड़े अज नहीं गए बल्कि जिस दिन ये सैलाब दी ज़द दे अंदर मुसलमान आए ने, ये लोग पहले दिन तो लैके अज तक बल्कि जाके खिदमत ही नहीं कर रहे, उन्हां दी मदद ही नहीं कर रहे, बल्कि कई नौजवानों ने जामे शहादत भी नोश कर लिया। उन्हां मुसलमानों की मदद करदियां अपनियां जानां दे नजराने दे दिते, लेकिन पिछा नहीं हटे। लेकिन जिस वक्त वो लोग मर रहे सन ते साडे सियासी लीडरान
ایک دوجے دے MPਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ, MNA ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ MPਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਕੀਨਨ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, लेकिन अलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया सी मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बई जदों तकलीफ हुंदी है ना ते सियाणे आंदे ने जदों तकलीफ होवे ते बंदे नूं कोठे ते चढ़ के नचना चाहिए। बई मैनू आ तकलीफ है, जदों तकलीफ दा ऐलान करेगा ते तकलीफ दा इजाला भी होवेगा। ते जे बंदा शर्मिंदा हुंदा, डरदा, तकलीफ दा इजहार ही ना करे ते कदी उस तकलीफ दा इलाज नहीं होवेगा। मुसलमानों ये बात खुल के इस वास्ते कर रहे हैं कि किसी ने उन्होंने गरीबों का पुरसाने हाल नहीं बनना। जे बनना है तो असा तुसा ही बनना है। जेड़ा माड़ा बंदा है वही जाके उनका पुरसाने हाल बनेगा, क्योंकि गरीब की तकलीफ भी गरीब नहीं होंदी है, अमीर की तकलीफ अमीर नूं होंदी है, माड़े बंदे नूं भी होएगी, लेकिन गरीब की तकलीफ कदी अमीर बंदे नूं नहीं होई, क्योंकि अमीर ये समझदा है भी इन्हां दा ते ना ही रहना बेहतर है, मारी जान ते बेहतर है। लेकिन गरीब लोग जेड़े अज मर रहे ने उधर, मैं मुबारकबाद और सलामी पेश करना उन्होंने लोगों को कि जिन्हों ने कोई जनाब मजहब दी भी मजहब का भी इम्तियाज नहीं किया, मजहब की तमीज़ नहीं रखी भी ये मुसलमान ने या काफर ने। बड़ी अजीब बात है और बड़े अफसोस नाल बात करनी पै रही है कि जेड़े लोग अल खिदमत फाउंडेशन के कुछ नौजवान ते बाकी जेड़े दूसरे लोग ने उन्होंने बड़े दुख नाल ये बात की। कहन लगे जी जिस टाइम असी उत्थे गए राबते होए तो उन्होंने दसिया जी सानू तुसी वो राशन भेजो जेड़े कुछ चंद दिन ज्यादा कट जान, अगर ऐसा राशन दोगे कि जेड़ा 2-4 दिन तो बाद खराब हो जाता है तो असी परेशान हो जाएंगे। वो कहन लगा कि असी बिस्किट जेड़े ने और इवें दियां चीज़ां कोशिश कीतियां कि अच्छे क्वालिटी के बिस्किट जेड़े उन्होंने भेजे जान। ते जेड़ा बिस्किट ये जनाब सलाब आन तो पहले 120 रुपए का डब्बा सी ना, साडे मुसलमानों को पता लगा कि उधर जनाब सलाब के अंदर इन्हां बिस्कुटां की जरूरत पै गई, इन्हां डब्बियां ने जाना ते उही बिस्कुट जनाब 240 रुपए का पैकेट टुर गया। ओए मुसलमानों असी मुसलमान हाँ, जापान के अंदर अगर असी ज़लज़ले नूं वेखिया है, अगर ये जनाब सैलाबां नूं वेखिए तो दुनिया की तारीख के अंदर सब तो ज्यादा सैलाब आने वाला मुल्क जापान है। लेकिन अज तक तुसी कदी नहीं वेखिया होवेगा कि जापान के लोग मर रहे होण या जापान के लोगों ने किसी मुल्क को क्या होवे भी सानू दो असी तो मर थां गए हाँ, साड़ी मदद करो। जदों भी मुसलमानों के उत्ते पाकिस्तान के अंदर खास करके औखा वेला आया साडे लीडरां ने बड़िया बड़िया दिहाड़ियां लाइया, लेकिन किसी गरीब का फायदा नहीं किया। अज भी ये दिहाड़ियां ला रहे हैं जेड़े MPA खरीदे ते जेड़े पैसे दिते उन सैलाब ज़दा लोगों की मदद के अंदर वो खर्चे और नुकसान पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन गरीब तक के पैसा नहीं पहुंचना। मुसलमान जापान के अंदर एक माई बुढ़ी माई 80 साल की माई उन्हें बाजारों जनाब मार्केट के विचों सब्जी खरीदनी, मंडी के विचों सब्जी खरीद के बाजार के जनाब सड़क के उत्ते उन्हें सब्जी ला के बह जाना ते जदों लोगों ने गुजरना उन्हें सब्जी लैनी ते जेड़े रेट ते सब्जी मंडियों मिलती सी ना उस माई नूं उसे रेट ते उस सड़क किनारे बह के वेच रही है। उन्होंने किसी पूछया कि माई तू मंडियों लेनी है, इत्थे लैके आनी है, फिर बह के टाइम भी देनी है, वक्त भी देनी है, धुप्पे भी सड़नी है ते उसे रेट ते दे रही है। वो कहन लगी क्योंकि जदों मुसीबत के अंदर साडे लोग होण ना फिर असी खिदमत करने आ, तिजारत नहीं करते। असी की करने आ? खिदमत करने आ, तिजारत नहीं करते। एक बुजुर्ग फरमाते ने कि भुट्टो के दौर के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर परेशानी लायक हो गई बई जापान के अंदर सुनामियां आंदियां ने, तूफान आते हैं, ऐ ते सलाब शह ही कोई नहीं जिहड़ा पाकिस्तान के अंदर आया और पूरी दुनिया ते दसिया गया भी असी मारे गए, हाय असी कुटे गए, साडे कोल ते कख नहीं बचिया, दिओ सानू। एक कहंदा जी साडा लीडर गया फलाने मुल्क के अंदर ते एक घंटे के अंदर 130 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया। शर्म नहीं आई कि लीडर खरीदण वास्ते जनाब MPA खरीदण वास्ते अरबां रुपए तुहाडे कोल है ते अपनी आवाम ते लाण वास्ते 1 रुपया भी नहीं, वो जाके काफरां कोलों मंग रहे जे, गैरां कोलों मंग रहे जे। शर्म खत्म हो गई साडे विचों। ये ना जनाब पाकिस्तान के अंदर ये बंदे बह गए भी जापान के उत्ते आए दिन ज़लज़ला आ जाता है, जापान के मुल्क के अंदर आए दिन सुनामी आ जाती है, तूफान आ जाता है, सैलाब आ जाता है।
لیکن انہاں کدی کسی کو مدد نہیں منگی، انہاں کدی کسی کو جا کے اس طرح ہاتھ نہیں کیتا۔ وجہ کی یہ پتہ تے کرو، 12 بندیاں دا وفد پاکستان تو گیا جاپان دے اندر۔ جس وقت جاپان دے ایئرپورٹ تے اترے نا تے او بزرگ فرماندے نے، عالم دین سن، فرماندے نے انہاں 12 دے وچ ایک میں بھی ساں۔ جدوں ایئرپورٹ تے اترے تے 12 بندیاں نو لین واسطے اگوں 12 بندے کھڑے نے۔ کنے بندے؟ 12 بندے۔ بھی تسی مہمان ہو ساڑھے ملک دے اندر آئے ہو تے تسی ایک ایک بندہ ساڑھے نال آؤ تے ایسی تو انہوں ہوٹل دے اندر نہیں رکھنا بلکہ ایسی اپنے گھر دے اندر رکھاں گے، ایسی تو انہوں اپنے گھران دے اندر رکھاں گے۔ بڑے افسوس نالے بات میں کر رہا کہ جیڑی بھی رحمت ہوندی ہے نا اسی وہ دے رون لگ پینے، جدوں بھی اللہ دی رحمت ساڑھے تے آوے تے ساڑھوں نا درد اٹھنا شروع ہو جاندہ ہے۔ مثال دے طور تے مہمان اللہ دی رحمت ہے، بولو اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں؟ مہمان اللہ دی رحمت ہے، لیکن جدوں اللہ دی رحمت آوے تے ساڑھے کو شے کوئی نہیں رہندی۔ اسی مرد تھاں دے جانے ہیں، پرونا 1-2 دن رہ لوے زیادہ تے اسی چے مگویاں شروع کر دینے ہیں، لے نے جانا کدوں لے سارا خرچہ تے میرا اندے تے ہو گیا، جیڑی میں کوئی سیونگ کیتی سی وہ جناب لوا کے ہی جائے گا۔ اللہ فرماندہ ہے اگر ایک لقمہ تساں مہمان نو دیتا تے او لقمے دا اتنا عجر ہے، اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اگر تسی سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے خاندان دے وچوں 60 غلام آزاد کراؤ نا ان دا عجر ایک پاسے تے مہمان نو ایک لقمہ کھلاؤ ان دا عجر ایک پاسے، ان دا ثواب انہاں نالوں زیادہ ہوئے گا۔ مہمان اللہ دی رحمت، لیکن سانو پریشانی ہو جاندی ہے۔ بارش آ جائے اللہ فرماؤں ہے میری رحمت ہے، میں نے بڑی چنگی طرح یاد ہے، ایسے ہی مسجد دے اندر ایسے ہی محراب دے اندر بیٹھ کے میں دعا کی تھی کہ یا اللہ رحمت دی بارش عطا فرما۔ ایک بندہ ایتھوں مسیتوں نکل دیا کہنے لگا کاری نو وکھری گرمی بڑی ہے، پتہ نہیں کیڑی گرمی انہوں پئی ہے، انہوں حالے ٹھنڈ ہی نہیں پئی پئی۔ اللہ ساڑھا فلانا ستیہ ناز ہو گیا حالے بھی بارش مانگ دے بھئی جتھے اللہ دی رحمت دی بارش آوے اتھے بندے نو پریشان نہیں ہونا چاہیے دا بلکہ دعا کرنی چاہیے مولا رحمت دی بارش سانو عطا فرما۔ اور تیسری چیز میں ایک مثال اور تے بڑیاں مثالہ نے لیکن جو مثالہ اور دئیے تھے ادھوں آکھنے جی سانو لائی گئی بات۔ اگلی گل ویکھو بیٹی اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں؟ اللہ دی رحمت ہے نا، لیکن جو بیٹی آ جائے چلو پہلی بیٹی آئی تے اسی برداشت کر لینے ہیں، جے دوجی بیٹی آ جائے پھر بھی اوکھے سوکھے مل مل لینے ہیں، تے جے کتے تیسری بیٹی آ جائے ٹرک ہو جائے تے پھر بندے دا بی پی آئی ہو جاندہ ہے، پھر آندہ میں تے انہوں رکھنا ہی نہیں، اے میرے رکھنا والی نہیں ہے، وہ پھر بی بی دا گناہ ان دا گناہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے ان دا گناہ کوئی نہیں، وہ سارا بی بی دا گناہ پہ گیا بھئی نا اے بھی اللہ دی رحمت ہے۔ وہ جدو اللہ دی رحمت آوے راضی ہویا کر، بلکہ بزرگ تے فرماندے نے کہ جی اللہ پتر دے وے نا پتر دے وے، اللہ پتر اس بندے نو دیندہ ہے جس بندے نو اللہ راضی کرنا چاہے، جس بندے نو اللہ راضی کرنا چاہے انہوں کی دیندہ ہے پتر۔ تے جن دے نال رب نے دسنا ہوئے نا بھی این دے نال میں راضی ہوں، این دے نال میں راضی ہوں، اس بندے نو اللہ بیٹی عطا فرماندہ ہے۔ تے آج تک اسی بیٹیاں دا حصہ گھٹ ہی رکھیا ہے، بیٹیاں نو کم تاری ویکھیا پترہ نالوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم تے اے آ کہ بیٹی نو اپنے پتر تو کٹ نہ سمجھ، جدوں دو میں بیٹھے ہون نا تے دو ماں دا حصہ برابر تے رکھ، دو اڑو کو جا ویکھ، کیونکہ بیٹی دگنی رحمت لے کے آن دیئے تے بندے نو خوشی بھی دوری کرنی چاہی دیئے۔ ایک تے بیٹی آئی بیٹی آن دی خوشی کرنی چاہی دیئے، دوسری اس بات دی بھی خوشی کرنی چاہی دیئے کہ بیٹی دس دی ابا پریشان نہ ہوئی، میں خبر لے کے آئی ہاں کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے، تیرا رب تیرے تے راضی ہے۔ تو مسلمانوں رحمت آوے تے پریشان نہیں ہونا چاہی دا۔ یہ 12 بندے ایئرپورٹ تے کھڑے نے بھی اسی تو انہوں اپنے اپنے گھران دے اندر لے کے جانا ہے۔ وہ جڑے گئے سن دورے تے آج کل دورے ہی انج دے ہوندے نے بھی جا کے یاشی کران کے خرچہ قوم دا تے یاشی ساڈی۔ ہن جناب یہ گئے انہاں کیا بھی نا اسی رہنا ہے ہوٹل دے اندر گھراں وچ جاواں گے تے یاشی کی ہوئے گی۔ یہ 11 بندے ٹر گئے ہوٹل دے اندر، یہ جڑے بزرگ سن عالم دین
फरमान लगे भी नहीं मैं अपना दौरा हलाल करना है, जे मैं होटल च गया तो इन्हां दे हालात किवें वेखांगा, किवें पता लगेगा भी ये की करदे ने, ये अपने इस मुश्किल वक्त दे अंदर अपने आप नूं सेव ते कवर किवें करदे ने। वो कहन लगा जी नहीं मैं तुहाडे नाल जावांगा। एक जापानी उन्होंने अपने घर लै गया, वो आंदा मैं रहा, मैं लिखदा रहा, सब कुछ वेंदा रहा। जदों आखिरी दिन आया ना, आखिरी दिन ते वापसी आना सी, आंदा मैं मार्केट गया तो एक कैमरा खरीदिया, कैमरा लिया बई चलो इन्हां दे बच्चे नूं तोहफा दे के जाना, इन्हां मेरी खिदमत की है, इन्ने दिन मैनूं अपने घर दे अंदर रखिया। कहन लगा जिस वक्त मैं वो कैमरा उस जापानी दे बेटे नूं तोहफे दे अंदर देन लगा ना, तो क्या उन्हें कहा कि नहीं मैं ये नहीं लेना, तुसी ते बदला दे रहे जे साडी खिदमत दा, असी बदला नहीं लेना। वो क्या वो फरमाते ने, मैं क्या कि नहीं बेटा ये बदला नहीं है, साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तोहफा दिया करो, इहदे नाल मुहब्बत वधदी है, मुहब्बत वधदी है। ते इस वास्ते तू एक कैमरा रख ले, जदों किते तू इनू इस्तेमाल करेगा, तस्वीर लाएगा तो मैनू मेरी तेनू याद आएगी, तो ये जिहड़े वक्त गुजरिया तेनू याद आवेगा। वो कहन लगे कि उन्हें कैमरा तो रख लिया, लेकिन जिहड़ा बाप सी ना उनदा, वो कहन लगा कि हुजूर जे मेहरबानी करो तो ये जदों जिथों तुसीं कैमरा खरीदिया उथों तुहानूं ना रसीद दित्ती होवेगी, जे मेहरबानी करो तो रसीद मैनू दे दिओ, वो रसीद मैनू दे दिओ। जरा तवज्जो करे, आज तवज्जो है जी, हाँ जी तवज्जो करना जरा। वो कहने लगा जी रसीद मैनू दे दिओ। वो फरमाते ने मैं सोचा भी रसीद इन्हें की करनी, भी मैं तो तोहफा दे रहा, इनू की लगे मैं किन्ने दा खरीदिया ते किन्ने दा नहीं खरीदिया। मैं फरमाते ने मैं पूछा भी तू रसीद की करनी है। वो कहने लगा हुजूर गल ये आ कि साडे मुल्क दा एक कानून है कि जदों कोई बंदा बाहरों आवे ना, बाहरों किसी मुल्क दे अंदर आवे सैर करन या विजिट करन आवे, ते ओ अगर साडे मुल्क दे विचों कोई चीज़ खरीददा है ते उन्होंने 40% यानी 40% रैयत ते समान वेचिया जाता है, 40% समान रैयत ते वेचिया जाता है। तो यकीनन जदों तुसां खरीदिया होवेगा ते तुहानूं 60% उन्हां तुहाडे कोलों पैसे लए होणगे, 40% नहीं लए होणगे। ते ओ पर्ची मैनू दे दिओ, क्योंकि जे ये कैमरा जांदा पाकिस्तान ते फिर ते 40% वो रैयत ठीक सी, लेकिन हुण चूंकि पाकिस्तान नहीं जा रहा, ये जापान के अंदर रह रहा है, तो वो रसीद मैनू दे दिओ ताकि मैं वो रसीद लैके उस दुकानदार को जावां ते जेड़ी 40% उन्हें रैयत की सी वो 40% पैसे मैं दुकानदार नूं देवां ताकि उनका नुकसान ना होवे। हुण माशाअल्लाह मस्जिद भरी पई है, अंदर भी बरामदा भी बाहर भी बंदे ने। मैं तुहाडे कोलों ईमानदारी नाल पुछना, तुसी भी ते मैं भी इसे जद विच ही हां, कोई बंदा इस तो बाहर नहीं, क्या जिन्ना ये जापानी अपने जापान दे नाल मुखलस है, ईमानदारी नाल दस्सिया जे इन्ने बंदियां दे विचों कोई बंदा साडे पाकिस्तान नाल भी मुखलस है? दसो बई नैशनल असैंबली के अंदर किन्ने लोग होणगे ए जिहड़े इकतदार दे विच ने? कोई 400-500 बंदा होना। पाकिस्तान की आवाम की कितनी तादाद है? 22 करोड़। किन्नी? 22 करोड़। एक घर दे विच 22 करोड़ बंदा है, उत्तों आ जाए 500 बंदा, ते की ख्याल है वो 22 करोड़ नूं लुट के लै जाएगा? नहीं लैके जाएगा। जे 22 करोड़ गद्दार ना होवे, जे 22 करोड़ दे विच धोखेबाज ना होण, जे वो 22 करोड़ नूं अपना अपने नफे नुकसान का पता होवे, अपना एहसास होवे, ते 500 बंदा लुट नहीं सकता। बई असी हुक्मरानां नूं क्यों बुरा कहिए, असी अपने गरेबान वेखीए कि असी की कर रहे हैं अपने आप नाल। ये जुल्म उन्हां साडे ते नहीं कीता, असी अपने आप ते जुल्म कर रहे हैं, असी अपने मुल्क ते जुल्म कर रहे हैं। बई गैरां दे अंदर गैर जिहड़े मुल्क ने जिन्होंने आपां साही आने आ, जिन्होंने आपां काफर आने आ, जिन्होंने आपां यहूदी आने आ, जिन्होंने आपां चूड़े आने आ, कोई उन्हां दे मुल्क दे अंदर मुसीबत आ जाए, उन्हां दे मुल्क दे अंदर अगर आफत आ जाए, कोई वबाई मरज आ जाए, रब्बे काबा दी कसम है उन्हां दियां हाई क्वालिटी दियां चीज़ां जिहड़ियां ने ओ निसब कीमतों भी थल्ले आ जांदियां ने, सस्तियां कर देंदे ने। लेकिन एक असी मुसलमान आ बई नमाज पढ़ के ते रब नाल आपां इत्थों सर्टिफिकेट लैके उठने आ, मौला जन्नत हुण देंगा ते फिर ही गल है। ते साडा
तुरा इम्तियाज की है, साड़ी वखरी शान की है कि जे मुसलमान ते किते औखा वेला आ गया ते आपां हिसाब लाउणे आ भी आखरी मौका गनीमत जे ओ इत्थे ला लो फट्टी जिनी लगनी जे। ए फिर पता नहीं सलाब साड़ी जिंदगी च आवे या ना आवे। ते जेड़ी शय 100 रुपए च खरीदी सी बजाए इस दे कोई 90 रुपए च बेचिए, ओ जनाब आपां ए 2-4 महीनों दे विच 250 च वेच के ते आपां हिसाब लाना है भी ये महल आपां ए सलाब जदगान दे मद दे विच ही महल बनाना है। आपां कोठी इन्हां दे विचों ही बनानी है। ओए खुदा दा खौफ करिए यार, अल्लाह तो डर जाइए, शर्म कर लईए कि साडे ही लोग ने। जे साडा भरा मरदा होवे ते की ख्याल है असीं उहदी जाके मदद नहीं करांगे? ये साडे भरा ने, ये साडियां भैणां ने, ये साडियां मावां ने, बई साडे प्योआं दी थां ते ने। अज अगर इन्हां दा ख्याल नहीं करांगे, रब्बे काबा दी कसम है कल नूं साडा ख्याल करने वाला कोई बंदा नहीं होवेगा। बुखारी मुस्लिम दी हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया क़यामत दा दिन होवेगा, एक बंदा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आवेगा, बड़ा नमाजी परहेजगार, कदी उन्हें चिट्टे कपड़ियां दे दाग भी नहीं लगा होवेगा। वो जदों अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आवेगा तहज्जुद गुजार ते बड़े हज भी कीते होणगे, क्योंकि आपां ते इबादत नूं इन्हां दी चीज़ां दे विच ही मुकैयद कर लिया ना, खास कर लिया भी बस नमाज पढ़ो ते बाकी छुरी 30 ते रखो ते जरा थोड़ी जी तेज करके रखो ताकि किसी नूं फेरीए ते तकलीफ भी ना होवे। बड़ा अजीब जिहा साडा फलसफा है। दुकान ते जाओ समान लैण वास्ते, एक दिन गए हैं तो घ्यो 400 रुपये, अगले दिन गए तो 450। भाई जी कल तो 400 सी, असीं एडे एडे फक्कड़ सुनाने ने या इमरान खान नूं या शहबाज शरीफ नूं या नवाज शरीफ नूं, ते फक्कड़ सुना के ना ते शय असां 450 च ही देनी। वो शय सस्ती नहीं करनी। बई की ख्याल है शरकपुर के अंदर आके या गाजीपुर के अंदर आके या नरिंजनी के अंदर आके वो शय महंगी इमरान खान ने की है या नवाज शरीफ ने की है? बड़ी अजीब बात है। इन्नी हैरानगी वाली गल है कि एक बंदा सेवियां बनाता सी, उन्होंने पूछा भी यार सेवियां पहले की रेट से हुण महंगा कर दिता ही, कहने लगा पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। तेनों नहीं पता पेट्रोल महंगा हो? बई सेवियां तो हथ से बना रहे हैं, पेट्रोल से बना रहे हैं। जेड़ी भी शय महंगी होगी यार महंगी कर जी, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। बई पेट्रोल तो महंगा होया तो चलो गड्डी वाले किराया ज्यादा करन, या होर जिहड़ी चीज़ पेट्रोल ते चलदी, बई तू सेवियां बना रहे हैं हाथ ते, तेरा पेट्रोल नाल वास्ता की है? अजीब साडा फलसफा है भी पेट्रोल महंगा हो गया, लो जी बत्ती बड़ी महंगी हो गई है, ले मैं हुण महंगाई ना करा। अजीब जिहा तमाशा है। सरकार फरमाते ने ये बंदा अल्लाह की बारगाह च जाएगा, अल्लाह इस बंदे नूं फरमावेगा ओए बंदिया मैं बीमार हो गया सी, मैं ते तू मेरा पता ही नहीं लिया आके, तू मेरा तवज्जो है, तू मेरा पता ही नहीं लिया। ये आखेगा मौला तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो बीमारां नूं शिफा अता फरमान वाला है, तू किवें बीमार हो गया? मौला तू तो बीमार हो ही नहीं सकता। अल्लाह फरमावेगा चेता कर ओ तेरा गवांडी, ओ तेरा रिश्तेदार, ओ फलाना तेरा मुसलमान भरा बीमार होया सी ते तू जाके उनका पता लिया है? मौला नहीं। फरमाया जे किते जाके उनका पता लवे आ ना ते वो तू जो उनके कोल जाना सी ते फरमाया मैनू तू उनके कोल पा लेना सी, मैं तेनू उत्थे मिल जाना सी, फिर तेनू इन्नी तगदो करन दी लोड़ ही नहीं सी। एक उन्होंने अल्लाह फरमाएगा कि मैनू भुख लगी सी, मैं तेरे को खाना मंगया लेकिन तू मैनू खाना नहीं दिता, तू मैनू खाना। वो कहेगा मौला तेनू किवें भुख लगी, तू तो भुखिया नू खाना खिलाने वाला है। अल्लाह फरमावेगा फलाना बंदा मेरा, फलाना मेरा बंदा भुखा सी ते तेरे को खाना मंगन आया सी, तेरे को है भी सी लेकिन तू नहीं सी दिता। फरमाया जे किते दे दवे आ ना ते अज ओ खाना तेनू इत्थे उहदा अजर मिल जाना सी। ते दूसरी रिवायत में आंदा अल्लाह फरमाउंदा तेनू मैं उत्थे मिल जाना सी। तीसरी बार सर अल्लाह फरमावेगा कि मैनू प्यास लगी सी, मैं तेरे को पानी मंगया, तू मैनू पानी क्यों नहीं दिता? वो आखेगा मौला तू मेरे को पानी कदों मंगया? अल्लाह फरमावेगा फलाना बंदा मेरा बंदा उन्होंने प्यास लगी सी, उन्हें तेरे को पानी मंगया ते तू दिता नहीं दिता। अल्लाह फरमाएगा जे तू दे देंदा ते तेनू उनदे कोल मैं मिल जाना सी, मैं तेनू उनदे कोल मिल जाना सी। यार भुखे बंदे नू अगर खाना खिलाइए ते रब मिल जाए, की मिल जाए? रब मिल जाए। भाई नमाज पढ़न क्यों आने आ? बोलो
नहीं नहीं, रब वास्ते नहीं आउंदे आप आने जन्नत वास्ते। वो अगली गल तो मैं नहीं करता ना, चलो सुन्नल मोमिनीना खैर आ, चंगा ही सोचना चाहिए मुसलमानों के बारे। असी मसीते आने भी नमाज पढ़ीए ताकि रब जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह करे साडा सारियां दा इहो ही अकीदा होवे भी मस्जिद अंदर जाइए ते जन्नत लैन जाइए। ते जन्नत किंदी है? अल्लाह दी। ते अल्लाह फरमाउंदा है जे तू किसी माड़े बंदे नू खाना खिलावे, जे तू किसी माड़े नू पानी पियावे, और जे कोई बीमार हो जाए तो उनका जाके पता लवे, अल्लाह फरमाउंदा तेनू मैं ही मिल जाना सी तेनू। ते हुण ते जनाब मौका है अल्लाह नू पाण दा, अल्लाह नू हासिल करन दा। ते जे आपां हासिल ना करिए ते मैं समझना इस तो वड्डी बदबख्ती कोई नहीं। खलीफा हारून सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना इस तरह ला दिते ढेर हीरियां दा, जवाहरात दा, सोने दा, चांदी दा, मोतियां दा, वखरे वखरे ढेर ला दिते। ते इंज दरवाजा खोलिया ते अपने जड़े सन ना खुदाम खादिम मंगण वाले उन्होंने कहा भी आ जाओ। ते जेड़े जेड़े ढेर ते हथ रखोगे वो ढेर तुहाडा, जेड़े ढेर ते हथ रखोगे वो ढेर तुहाडा। किसी ने सोने वाले ढेर ते हथ रख दिता, किसी ने चांदी वाले ढेर ते हथ रख दिता। यह गल तुहानू समझा रहा, ये गल मैं तर्ज ला के भी कर सकता सी, लेकिन हौली हौली करना ताकि करे साडे खाने च बह जाए। बात समझ, किसी ने चांदी वाले ढेर ते हथ रख दिता, किसी ने जनाब वो मोतियां वाले ढेर ते हथ रख दिता। एक लौंडी जिहड़ी सी ना कपड़े आउंदे को मैले कुचैले ही सन ते खस्ता हालत सी, उन्हें सोने वाले ढेर ते हथ नहीं रखिया, चांदी वाले ढेर ते हथ नहीं रखिया, उन्हें जनाब मोतियां वाले ढेर ते हथ नहीं रखिया, जवाहरात के ढेर ते हथ नहीं रखिया। वो मट्ठी मट्ठी टुरी खरामा खरामा हौली हौली आस्ता आस्ता चलदी चलदी आई। उन्हें आके सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ते हथ रख दिता। आप फरमान लगे हो कमलिए की हो गई, पागल हो गई है, झल्ली हो गई है, जा किसी सोने के ढेर ते हथ रख, चांदी के ढेर ते हथ रख, किसी मोतियां ते जवाहरात के ढेर ते हथ रख, मेरे ते हथ रख दिता ही, मेरे को तेनू की मिलना है? वो कहन लगी नहीं हुजूर मैं कमली नहीं, मैं झल्ली नहीं जे तुसी सुहाग बुलाओ तो मैं बड़ी सियानी जे। आपने फरमाया किवें? कहन लगी हुजूर जिन्हें चांदी वाले ढेर ते हथ रखिया है ना उन्होंने चांदी मिलनी है, जिन्हें सोने वाले ढेर ते हथ रखिया उन्होंने सोना ही मिलना है, ते जिन्हें मोतियां वाले ढेर ते हथ रखिया उन्होंने फकत मोती मिलणगे। ते हुजूर ये सब कुछ ते तुहाडा है, ये सब कुछ ते तुहाडा है, ते जिन्हों तुसी मिल गए उन्होंने सब कुछ ही मिल गया। ते अज वक्त है मुसलमानों अल्लाह पाक दी जात नूं हासिल करन दा। ए दुकाना ते शावां महंगियां करके ना वेचो बई, जे एक चीज़ 90 रुपए च पैंदी है ते जे आपां 120 रुपए च वेचीए ते अपना हाले घर नहीं बनया, अपनी पूरी नहीं पई। ते जे वो 90 की बजाय आप 88 रुपए च वेच लांगे ना महीना को, ते रब्बे काबा की कसम अल्लाह की रजा वास्ते करके वेखो, जे घर ना पूरी पवे तो फिर मैनू आख्या जे कि जनाब साड़ी पूरी नहीं पई। मियाँ शेरे रुबानी शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नू किसे पूछया हुजूर चौधरी किनू आंदे ने, चौधरी किनू आंदे ने? आपने फरमाया चौधरा को पैसे का नाम नहीं जे है, चौधरा कोठियां का नाम नहीं। और कोठी चंगी मिल जाए बंदा पा लै ते अल्लाह की अता है, ये चौधरा नहीं जे। गड्डी चंगी बंदा लै लै ये अल्लाह की अता जे, ये चौधरा नहीं जे। बंदा जुत्ती चंगी पा लै ये भी अल्लाह की अता है, कपड़े चंगे पा लै ये भी अल्लाह की अता जे। ये अल्लाह की अता तो बगैर नसीब ही नहीं हुंदा। बंदा करोड़पति हुंदा है ते कपड़ियां तो हिसाब लाओ तो इंज ही लगदा जिवें रोड़पति है, ते बंदा रोड़पति होवे अल्लाह की तौफीक होवे उन्हें कपड़े चंगे पाए होण ते बंदे हिसाब लाउंदे नहीं अल्लाह की खैर है, इनू अल्लाह की खैर है ते ये अल्लाह की अता है। फरमाया जे चौधरी बनना ही ते मुहम्मद की गली का नौकर बन जा, मुहम्मद की गली का नौकर बन जा। फरमाया जे मर के भी चुधरा मुक गई ना ते शेर मुहम्मद की कबर ते आके मैनू पुछ लई। फरमाया मर भी जाएगा तेरी चुधरा नहीं मुकेगी। और कलंदरे लाहौरी अलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह वो किसी चौधरी के पुत्र ते नहीं सन, जगीरदार के पुत्र ते नहीं सन, उन्होंने कोई जनाब वड्डियां कोठियां ते कारां ते नहीं बनाईयां, सारी जिंदगी किराए के मकान ते गुजार छड्डी है, सारी जिंदगी किराए के मकान ते गुजारी। एक नवाब ने इन्हां दी दावत की
कहने लगा हुजूर अपने घर दावत करनी है तो तुसा आना है। आपने फरमाया यार ना तू बंदा मुहब्बत वाला है तो चल मैं आ जाऊँगा, लेकिन मेरी शर्त है कि जो मैं कहांगा तेनू मनना पैना, जो मैं कहांगा तेनू मनना पैना। कहने लगा हुजूर ठीक है। आप चले गए, उन्हें बेड जनाब सोफे दे गद्दे शद्दे बड़ा इंतजाम किया सी। आप जाके बह गए, जो बैठे ना तो अचानक रोन लग पे, उठ के ना दौड़े तो जेड़ा उनका वाशरूम सी ना गुसल खाना, वो गुसल खाने के अंदर जाके बह गए। वो कहने लगा हुजूर की होया? फरमाया यार साडे नबी ने सारी जिंदगी चटाइयां ते गुजार छड़ी ते अज असी बड्डां ते सोफियां ते गद्दियां ते। आपने फरमाया मेरा बिस्तरा इत्थे ला दे, जिन्ने दिन आप रहे आप उथे रहे। और आप दा बेटा जवेद इकबाल जो लंदन पढ़ने वास्ते गया, आपने बड़ा रोकया। तुसी आखोगे ले अपने पुत्र लंदन घल दिता, आपने नहीं सी घलिया। आपकी बीवी बड़ी सख्त सी, क्योंकि अक्सर बुजुर्गों के हालात पढ़ो तो बीवियां सख्ती मिलदियां ने, उन्हां दियां बीवियां बड़ियां सख्त सन। मैं बल्कि मौजू एक तैयार कर रहा वो बुजुर्गाने दीन जिन्हां दियां बीवियां बड़ियां सख्त सन, ते अल्लाह पाक ने उन्हां बीवियां दियां सख्तियां ते सबर करन दी वजह तो अल्लाह पाक ने उन्होंने बड़े उच्चे उच्चे मकाम अता फरमाए। ते जदों चले गए ना जवेद इकबाल ते आपने पिछों खत लिखिया ते शेर लिखे, ते उन्हां शेरां दे विच शेर एक आपने ये भी लिखिया सी। आपने फरमाया मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आपने फरमाया मेरा तरीका अमीरी नहीं, मेरा ते तरीका है गरीबी ते फकीरी। फकर नू आपने पसंद फरमाया। मुसलमानों आखिरी बात, आप सारी जिंदगी मैं भी तुहाडे विच ही हाँ। आपको बंदा मत आखे भी पता नहीं अपने आप ने मुस्तसना कर दिता, नहीं आप सारे इको ही पंजाली दे बलदा, कोई फर्क नहीं है। जिथे किसी का दा लगता है ना उत्थे लाई आउंदा है, वो भावें कोई मौलवी होवे, वो कोई इमाम मस्जिद होवे ते भावें कोई मुक्तदी होवे, जिथे किसी का अड़दा है वो अड़ा लैंदा है। लेकिन इंज होना नहीं चाहिए बई, जिथे बनता होवे ना, जिथे हक होवे वो ही लेना चाहिए, जिथे हक नहीं बनता वो लेना नहीं चाहिए। ते अज बई मौका है, अज अल्लाह नू हासिल कर लईए, अल्लाह नू लै लईए, अल्लाह नू पा लईए, अज इन्हां दी मदद करिए। ये मैं इस वास्ते नहीं कह रहा भी इन्हां दी मदद करने वाला कोई नहीं, लोग बड़े जा रहे हैं जिन्हां नू रब ने दिता है, अज वो जाके अल्लाह दी रजा हासिल कर रहे ने, अल्लाह दी रजा हासिल कर रहे ने। मैं चाहना भी आपां भी उहदे विच हिस्सेदार बन जाइए, आपां भी पीछे ना रहिए। माशाअल्लाह अगे भी असां उन्हां दी खिदमत की थी जी, अल्लाह ने फिर तौफीक दी है तो फिर करिए ताकि कल जो अल्लाह की बारगाह के अंदर जाइए तो ये जड़ा सौदा है ना ये सस्ता है, महंगा कोई नहीं। क्योंकि जेड़ा गरीब की मदद ते गरीब का तामन ते भुखे नू रोटी खिलाना ते नंगे नू कपड़ा पहनाना, जिन्ना रब राजी हुंदा जे ना, रब्बे काबा दी कसम नमाज पढ़िया रब उन्हां राजी नहीं जे हुंदा, इन्हां रोज़ा रखिया रब राजी नहीं जे हुंदा। एक मत समझे कि मैं नमाज तो बागी कर रहा, रोज़ियां तो बागी कर रहा, नहीं नहीं, नमाज भी पढ़ो लेकिन मकाम बड़ा जे, बड़ा ही मकाम है। उयूनुल हिकायात के अंदर इमाम जौजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते ने, एक बुजुर्ग अल्लाह दे दुनिया तो पर्दा फरमान लगे, उन्हें अपने पुत्रां नू बुला लिया, पुत्रां नू बुला के फरमान लगे, ओ पुत्रो तुहानू एक साहिबुर रगीफ रोटी वाले दा वाकया ना सुनावा। उन्हें क्या अब्बा जी सुनाओ। फरमान लगे वाकया सुन लो ते सारी जिंदगी इनू पल्ले बन लिया जे, इनू छड्डिया जे ना ते इस अमल नू अपना के रखिया जे, अल्लाह तुहानू कामयाब कर देगा। उन्हें क्या अब्बा जी गल की है? फरमान लगे एक सी इबादत गुजार, उन्हें 70 साल अल्लाह की इबादत की थी। किन्नी? 70 साल, 70 साल मुसलसल लगातार, एक दिन भी नागा कोई नहीं।
انہیں اللہ دی عبادت کی تھی. ایک دن اپنے عبادت خانے تو باہر نکلیا نا, ایک بی بی تے نظر پہ گئی. بی بی تے فریفتہ ہو گیا, بی بی تے جال دے اندر آ گیا. 7 راتاں بی بی دے نال رہا, بدکاری ہو گئی, گناہ ہو گیا. جدو 7 راتاں رہا نا تے اللہ پاک دی طرفوں پیغام ملیا بھی اے جڑیاں تیریاں 7 راتاں نے نا, اے 7 راتاں دی وجہ تو تیرے 70 سال دے گناہ جڑے نیکیاں سن نا وہ ساریاں ضائع تے بیکار ہو گئی. مطلب ایک رات ایڈی نوست آلی سی, ایڈی برائی آلی سی بھی وہ 1 سال دے گناہ کھا گئی, 1 سال دیاں نیکیاں کھا گئی. ایک رات دی برائی 1 سال دیاں نیکیاں کھا گئی. انہوں 7 دنوں تو بعد خیال آیا بھئی یار میں تے بڑا پیڑا کر لیا ہے, اپنی زندگی تباہ کر لی. انہوں خیال آیا, انہیں توبہ کیتی تے واپس پلٹیا تے ڈگدا ٹہندا نا ایک مقام تے پہنچیا تے اتھے 12 فقراء بیٹھے سن, فقیر لوگ اللہ اللہ کرنا لے بیٹھے سن. رات دا ٹائم ہویا تے نیرا سی. ایک راہب بندہ نا انہاں نو ہر روز 1-1 روٹی دیندا سی, ہر روز 1-1 روٹی دیندا سی. روٹین نالو رات نو آیا, یہ بھی جا کے انہاں 12 دے وچ بہ گیا. ان کنے بندے ہو گئے 13. یہ لے کے ہوندا سی 12 روٹیاں راہب. انہیں لیا کے نا روٹین نال سارے انہوں 1-1 روٹی ورتا دیتی. وہ 1 روٹی انہوں بھی مل گئی جڑا ڈگدا ٹھنگا پہنچیا سی 70 سال عبادت کرنا والا, تے 7 راتاں دی وجہ تو 70 سال دی عبادت گئی. انہیں 1 روٹی مل گئی تے وہ 12 روٹیاں مک گئیاں تے ایک بندہ رہ گیا. وہ راہب جدو لگا نا مڑن تے وہ جڑا بیلی رہ گیا سی انہیں کیا بھی آرہا جو تمہیں روٹی نہیں دیتی. انہوں نیرا سی, نظر نہ آیا بھئی ایک بندہ ود دے. انہیں کہا یار میں 12 روٹیاں لے کے آئے تے 12 دیاں 12 ورتا دیتیاں نے. انہیں باقیاں نو پوچھا بھی کسے نو 2 تے نہیں ملیاں. انہیں کہا جی روٹیاں سانو 1-1 ہی ملی سارے نو. انہیں راہب نے اس بندے نو کیا جنہیں کیا سی بھی میں نے روٹی نہیں ملی, کہنے لگا بھی تو بڑا جھوٹا بندہ ہے, جدو میں 12 لے کے آئے تے 12 بندیاں نو ورتا دیتیاں نے تے تو پھر مطلب دوسری لینا چاہنا ہے, چل میں تینوں روٹی نہیں دینی آئی تو بعد. ہن اے بندہ جیڑا انہیں روٹی لے لئیے نا, ان بڑا ترس آیا اس بندے تے بھی یار اے بیچارہ بھوکا رہے گا ساری رات. انہیں اپنی روٹی نا اس بندے نو دے دیتی, اپنی روٹی اس بندے نو دے دیتی. کہنے لگا چل توں کھا لا. کچھ پہلے ہی بھوکا پیاسا سی, رات بھوک دے اندر نہ گزار سکیا تے فوت ہو گیا. جدو فوت ہویا نا بھوک دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو 1 روٹی وہ دے گیا نال آلے نو. اللہ پاک نے فرمایا اس تیریاں 7 راتاں 70 سال دیاں نیکیاں کھا گئیاں, 70 سال دیاں عبادتاں تیریاں کھا گئیاں. لیکن جڑی تو 1 روٹی غریب نو دیتی ہے نا, وہ بھوکے نو دیتی ہے, اس روٹی دی برکت اینی ہے, اینا تیرے تے کرم کیتا ہے, اینا میں تیرے تے فضل کر دیتا, اینا میں تیرے تے راضی ہو گیا. وہ 70 سال دی عبادت بھی تینوں واپس لٹا چھڑیے, نال جہنم جو کٹ کے تینوں جنت بھی عطا فرما چھڑی. احمد قلندر لاہوری نہیں نا فرمایا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. آپ فرماؤں نے جی اللہ نے عبادت ہی کروانی ہوندی نا, صرف مقصد عبادت ہی ہوندہ تے کو اللہ دے فرشتے کٹ نہیں سن اللہ دی عبادت کرنے والے. اللہ دی عبادت بڑی کر دینے فرشتے تے جیوں انہاں نو پیدا اللہ نے کیتا قیامت تک انہاں ادوں تو لے کے کرتے رہنا ہے. تے سانو اللہ نے پیدا کیتا بھی اسی ایک دوجے دا درد سمجھئے, ایک دوسرے دی پیڑ نو اپنی پیڑ سمجھئے. تو مسلمانوں اج جے ساڑے مسلمان پرامہ تے اوکھا ویلا ہے, اسی دوجے تیجے نو نہ ویکھیے کہ فلانا کی کردہ پہ ہے, انہیں کی کیتا ہے یار ان دے کو انہیں پیسے سان, انہیں کچھ نہیں کیتا, انہیں کٹھے کیتے نے تھے, انہیں کٹھے پچھائے, ان کسے نو نہ ویکھو, اسی اپنے گریبان دے اندر ویکھیے بھی اسی انہاں نال کی تعاون کر رہے ہیں. آج ساڑے کو ویلا ہے, اللہ کرے کہ اے سلاب دوبارہ کسے مسلمان تے نہ آوے, اے پریشانی نہ آوے,
تے جی اج آئیے تے اسی اج اللہ نو حاصل کر لئیے اپنا اپنا حصہ ہر بندہ پائے ہر بندہ کوشش کرے تے اپنی توفیق دے نال تے اپنی حیثیت دے مطابق اللہ پاک سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ